हाँ 25टा है बर्तमान आम अच्छु ठाकुर केशव चंद्र स्वर्ण क्षेत्र बगारे महांगारे कटक जिला महांगारे आप देखुवे आज जो द्रुत यज्ञ होती देखुं आप शुणिले आश्चर्य हम आपण मैंने सारा विश्वर विरल प्रथम करी धरित्री मंदिर निर्माण यार कारण कौन निर्माण चली पूजा अर्चना चली आम सहित किसी गुरु भाई मैंने अच्छा आपन को स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे जेहेतु आज ठाकुर राजा हिसाब से कौन कहे जो मंदिर आज प्रतिष्ठा कार्यक्रम कार्यक्रम कौन कहे प्रतिष्ठा कौन कह माने ये ठाकुर कौन हुए ठाकुर मन जो आम 9 दिन हुए जन्म उत्सव से 9 दिन मणईटा खाद्य रहे ठाकुर मणई कर सारा धरित्री माता बर मागी से दि जाए अच्छा से गोटे मंदिर या सबुदिन माने माने तो खोला मंदिर हबार कारण कौन मंदिर खोला रोला तो तेणु मंदिर कर दिया मंदिर ठाकुर कही मंदिर हवाई ठाकुर कही मंदिर करके करा तो केबेटू कहते हठात कहीं ना आगुरी सेमती आरंभ हो ना आउ कौन अच्छी ना आगुरी आरंभ छोटिया पुणी अमावास्या चिता लगे अमावास्या हाँ आज चिता लगे अमावास्या तो आज से परिप्रेक्षी में भूत यज्ञ होती मंदिर ये पशिब दधि नौती रे धान धातु सब पशिब ओम विष्णु आज दधि नौती पूर्णांग हम अच्छा तो आज जेहेतु चिता लगे अमावास्या पुण्यतिथि चिता लगे अमावास्या पुण्यतिथि तेणु धरित्री बर माँ बर मागी अमावास्या ये करने आज तेणु से बर्तमान पुष्पांजलि कार्यक्रम चली सामिल हो बड़ अभाग्य सौभाग्य कले अत्युत होने कारण आम किए कुआड़े थिलु आज से ठीक समय मानने शेष पर्यायर आम आसी पहुंचलु अंतिम पर्यायर पुष्पांजलि माने आमको प्रभु आशीर्वाद की दया थी आज आम समस्त एकत्रित हो हाथ समस्त पुष्प रही किसी समय पर मंत्र पढ़ा चलती तो आउ किसी समय पर पुष्पांजलि अर्पण कराहब माने देखुते आपण माने दधि नौती अच्छी धान अर्पण चैनल माध्यम सीधा आज जो धरित्री मंदिर विश्व सारा विश्व कौटी नठी ठाकुर श्री ठाकुर केशव चंद्र से जीवित समय से कहते भक्त मान आगामी दिन में मंदिर आज समय उपनीत होगी मंदिर काम आज दधि नौती पूर्णांग हम आज द्रुत यज्ञ आमे आश्रम मुख्य पूजक मत बाबुली भाई बोली समस्त जानती आज ये कार्यक्रम धरित्री मातांकर आमर ठाकुर आविर्भाव महोत्सव जो धरित्री माता को पूजा दि जाए से धरित्री माता गर्भरे समस्त अन्न नैवेद्य ठाकुर अन्न नैवेद्य को समर्पण करा तेणु से नैवेद्य जो धरित्री माता पूजा जो जगार हुए आज से जगार गोटे मंदिर उपस्थापना समस्त द्वारा आज दधि नौती प्रतिष्ठा होची तेणु ये दधि नौती अवसर समस्त उपस्थित आउ विश्ववासी विश्वर मंगल सकाशे आज ये कार्यक्रम को आम आगे नवा माने प्रस्तुति चूड़ांत पर्याय देखो आपनकर आकाश रे मेघ जमती अनै बजी प्रभु को जे ताको दधि जते नौती पूर्णांग सरीबो तापरे पुष्प वर्षा करियो बोधे महेंद्र देव सेति पय अपेक्षा करचंती आ गोटा बड़ कथा रहउतला जते ठाकुर थिले से समय मध्ये कहितले जे एटा को आपण कंप्लीट करबा मंदिर रे पूर्णांग परिणत करियो जो बोध हुए तार समय उपनीत जेतु होई जाईची तेति मंदिर मध्ये कंप्लीट हेई साइलानी आज दधि नौती
ଆହୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଠାକୁର ସେଇ ଯୋଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧରିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କୋଉଠି ଦେଖା ନାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସେମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ ଯଦିଓ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବି କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ଶୁଣିଥିଲୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ପୂଜା ହବ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିକି ଯୋଉ ଫୁଲ ବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହବା କଥା ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବା ତାରଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଯେ ଏଇ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଏଠି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଧିନଉତି କାମ ହବ ଏଇ କାମ ସରିଗଲା ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଫସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାମ ବାକି କାମ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ କଣ କହିବା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବା ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳାଖେଳା ସମସ୍ତ ଅନେକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଛିଡା ହେଇକି ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଛିଡା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଠଟା ତିଥି ହଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ମାସରେ 8ଟା ହଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ ତିଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକାଦଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେମିତି ଆଜି ଯୋଉ ତିଥି ଆଜି ହଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆକାରରେ ଦାନ କରନ୍ତି କର୍ମ ଫଳକୁ ସୁକର୍ମ କୁ ରଖନ୍ତି କୁକର୍ମ ଠାକୁରେ ନିଅନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସେ ପୁରା ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେମିତି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ତମର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ ସବୁ ରୋଗକୁ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଭଲ କରନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ଯେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ଇଏ ଆମର ସବୁ କୁଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେତେ ଯାହାର ସବୁ ଗୋଟାଏ ତିଥି ନୁହେଁ ଜିନି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର ମାସନ୍ତ କାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇତ୍ୟାଦି କାର ଏକାଦଶୀ କାର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଜି ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥି ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ ତିଥିରେ ବହୁତ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନଟା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଆନ୍ତି ବେଶୀ ସନ୍ଥ ଆଜି ତେଣୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାକୁରେ 1999 ମସିହା ନା କେତେ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆବିର୍ଭାବ ଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 2000 ଯୋଉ 21 ଦିନିଆ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମଣୋଇ ବଳକା ମଣୋଇ ସେଇଠି ସେଇ ପକା ହେଇକି ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାଗିଥିଲେ ବର ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମିତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ତାର ମନ୍ଦିର ଆକାରରେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରାହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାହଉଛି ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେମିତି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ 1962 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଏସବୁ ଏରିଆ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖୋଜା ହଉଥିଲା ହରିଜନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ବୟସ 4.5 ରୁ 5 ଭିତରେ ଥିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲୁ ସେ ମରିଗଲେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଆପଣ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଇଁ ମୁଁ ନେମାଳ ପାଖର ସିଏ କାଳୀ ମାତା ନେମାଳର ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ଚଣ୍ଡୀ ମାତା ଥିଲେ କଟକ ମାନେ ସାଲେପୁର ଆମେ ଏସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ ସମୟ ହେଇନି ହବ କେମିତି ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି ମୋ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଳେଇଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା 96 ମସିହାରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉଇଥ୍ ମୋ ପିଲାଦିନ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ଯୋଉଟା କି ମତେ
ବେଶୀ ଟିକେ ଭାବ ବିହଳ କଲା ଇଏ ମୋ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍। ମୁଁ ଆସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଗୁଲାର ଯାଏ। ଏଠି ଆସିଲି ତ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି କୁଆଡେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପଡି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କୃପା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ନା କହିପାରିବିନି ନା କେବେ। 1996 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧାରା ନେଲି। 96 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଘରଟା ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସିଏ ଆଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାପରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କଲୁ। ସିଏ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ। ଯୋଉଟା କି ମୋ ମନ କାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ହୃଦବୋଧ ହେଲାନି ଯେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ରାମାୟଣ ବନେ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଚିତ୍ରକୂଟ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରେ ଯେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରହରା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ। କୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା? ଏଟା ହଉଛି HIG A9 ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ। ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ସ ଡିଜି ଥିଲେ ପୋଲିସର। ଏବେ ଆପଣ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଯାଏ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସେ। ସେ ଘର ସେମିତି ଭାକେଣ୍ଟ ପଡିଛି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମିତି କେମିତି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମତେ କେତେ ଗୁଡା ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲେ ମୋ ମନର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କଲେ। କଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ। ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୋ ପାଇଁ ଜାଣିଲି। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜତାଛ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ରହିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ମିନିମମ୍ ଥରେ 2 ଥର ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଜିଏ ପ୍ଲଟ ମିଳିଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କେହି ପରା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଭୂମି ପୂଜା କରିବା ସେ ନିଜେ ପୂଜା କଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି ପୂଜା କଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବା କେହି ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଠି ସେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଥିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କଥା। ତାପରେ ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପ୍ରୁଭ କଲେ। ସେଇ ସ୍କେଚ ଅନୁସାରେ ଘର ବି ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜନମାନସ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। କାହାକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେଟା ଜନମାନସ ପଟୁ ବହୁତ ଦୂରରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। 1959 ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇକି କିଛି ରହିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଶ୍ରମ ଟୋଟାଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କିଏ ଆସିବ? ସେଠି ଲୋକ ସବୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା ଭିତରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୁପ୍ତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ଗୁପ୍ତରେ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମ କହିଦେଲେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ କିଛି ନାମକରଣ କଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଗକୁ ହବ ସେ ନାମକରଣ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରେ ଭାଇ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି କହିଥିବେ କି? ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଚାଲି ସେମିତି ମନ ଗୋଟେ ମୋ ଖୁସି ହବ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ମୋର ସାଧାରଣ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାପରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗ୍ନେଟ ଲୁହାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ତମ୍ବାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲି ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ରାତି କଟାଏ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଯିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରେନି। ଦୁନିଆ କାମ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ମତେ ସକାଳୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଯିବି କୁଆଡେ। ଏଠି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିପାରେନି। କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରେନି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢୀ ଲୋକ ସେ ବିଚାରି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବା ନହେଲେ ଆସିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ ନଥାଏ।
अच्छा आ जो धरित्री मंदिर टी हला केमति कोन लागुची आपनको से आज्ञा बिना बिना इच्छा किसी हुए किसी है आज किसी हम ना तेणु सी चाहते हूँ प्रथम धरित्री पूजा तो सही होता उचिष्ट से धरित्री माता को दिया होता कहीगले गोटे मंदिर टे कर समय आसला कर मंदिर हमार यथार्थता अच्छे बिना प्रभु इच्छा किसी कौन सी जिन जय जगन्नाथ।